اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم شہنشین پر تشریف فرما قائدین اکرام محفل میں موجود بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں پس پردہ سننے والی معزز دختران ملت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انتخابات کا اعلان ہو چکا اور سارے ملک میں انتخابات کے دور سے ہم گزر رہے ہیں اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ 30 اپریل کے دن آپ اپنے ووٹ یعنی اپنے رائے کے ذریعے آنے والے مستقبل کے 5 سال کے لیے آپ ایک اپنے نمائندے کو منتخب کریں گے. جس نمائندے کو آپ منتخب کریں گے وہ کل نمائندہ کل آپ کے اس ملک میں جمہوری حقوق کی حفاظت اور آپ کے ساتھ نہ ہونے والی ناانصافیوں کو انصاف میں بدلنے کی کوشش کرے گا. یوں تو آپ غور کیجئے جب آپ رائے قائم کرتے ہیں تو آپ کے پیش نظر تمام دنیا کے حالات اور حالات کے پیش نظر آپ کو رائے کو قائم کرنا ہے. آج دنیا میں بے پناہ مسائل سر اٹھائے ہوئے ہیں. ایک ہنگامہ معاشر ہو تو اسے رہنے کے سینکڑوں الجھنوں پہ خیال آتا ہے کہ کس مسائل پہ گفتگو کی جائے. آج جب آپ رائے کو قائم کریں گے تو آپ کے سامنے دنیا میں ہونے والی ناانصافی و ظلم و بربریت اور دنیا کا 150 کروڑ مسلمان کے مسائل، وہ کلمہ گو مسلمان آپ کا بھائی جس کی آج عرص حیات کو یہود و نصارہ نے تنگ کیا، آج اس کے خلاف آواز اٹھانے والی طاقتوں کے ساتھ اپنی شناخت کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. آج ملک کی سطح پر 30 کروڑ مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور ان ناانصافیوں کے خلاف کوئی آواز اٹھانے والا کوئی ہے تو اس کے ساتھ اپنی آپ کو شناخت کرنا یہ کلمے کے رشتے کی بنیاد پہ آپ کا ایمانی فریضہ بنتا ہے. اگر نیا اسٹیٹ بنا تلنگانہ اور اس تلنگانہ اسٹیٹ میں 150 کروڑ مسلمان اور مستقبل میں تلنگانہ اسٹیٹ میں ہونے والی قانون سازی اور اس قانون سازی کی روشنی میں ہونے والی اقلیتوں کے ساتھ انصاف اور ناانصافی کا فیصلہ کل ایوان اسمبلی میں کل آپ کی جدوجہد کرنے والے کے ساتھ اپنی آپ کو شناخت کرتے ہوئے اپنی رائے کو قائم کرنا ہے. آج آپ غور کیجئے کہ ساری دنیا میں ایک نیا فلسفہ گزشتہ 20 سے 25 سال سے چل رہا ہے اور یہ باور کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان آتنکوادی ہے، مسلمان جہادی ہے. آج امریکہ کے ٹیبل پہ کوئی بات ہے تو مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان جہادی ہے، مسلمان دہشت گرد ہے. آج یورپ کے حاکموں کے ٹیبل پہ وہی بات ہے، آج تل اویو میں وہی بات ہے، آج دنیا کے ہر چپے اور کونے میں دنیا کے شرق و غرب میں یہی بات ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے. اور دنیا کی تاریخ ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مظلوم کو قصوروار ٹھہراتا ہے. یہ دور حاضرہ میں بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد اور ٹیررسٹ وہ لوگ بول رہے ہیں جو دنیا میں خود دہشت گرد اور ٹیررسٹ ہے. آج انسانیت کا خاتمہ جس نے کیا، آج ساری دنیا میں خون و ریزی جس نے رچائی، آج دنیا میں بل واسطہ یا بلا واسطہ دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں جس نے انسانیت کا خون بہایا، 3 کروڑ مسلمان شہید کر دیے گئے. وہ امریکہ آج کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، وہ یوروپ کہتا ہے کہ آج مسلمان دہشت گرد ہے. اور ایسے حالات میں آپ غور کیجئے جو ملک ہندوستان جس کی بنیادیں آج سیکولرزم پہ رکھی گئی تھی، آئین و قانون کی بات کی گئی تھی، آج اس ملک میں اتنے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور عالمی سطح پر ہونے والی یہود و نصارہ کی کڑی ہندوستان میں سنگ پریوار، یہ سنگ پریوار اس 60 سال میں ہندوستان میں اپنے چہرے بدلتا رہا. کبھی ہندو منانی کے نام پہ آئے تو کبھی ہندو مہاسبھا کے نام پہ آئے، کبھی آریہ سماج کے نام پہ آئے، کبھی بجرنگ دل کے نام پہ آئے، کبھی وشو ہندو پریشد کے نام پہ آئے، کبھی رام جنم بھومی کے نام پہ آئے، کبھی شیو سینا کے نام پہ آئے، کبھی دہشت گرد بن کے آئے تو کبھی اس ہندوستان کے شرق و غرب میں اس سنگ پریوار کی دہشت گردی اور اتنے دہشت گردی نے اس ملک کو پارا پارا کرنے کے در پہ لا دیا. ہندوستان میں 60,000 فسادات، اس ملک کی اقلیت جس اقلیت کے اسلاف نے ہندوستان کی آزادی کے لیے 18,000 علماء نے جامع شہادت کیا، اس قوم کو آج کہا جاتا ہے کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ دیش دروہی ہے، یہ پاکستان
پاکستان کے ایجنٹ ہے، یہ ISI کے ایجنٹ کے نام پر اس ملک میں اتنے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور آپ غور کیجئے، اس ملک میں دو طریقے کی دہشت گردی ہے۔ ایک دہشت گردی وہ ہے سنگ پریوار کی جو آج دنیا دیکھ رہی ہے، اور ایک دہشت گردی اس ملک میں قانون و آئین کے نام پر آج کانگریس کی حکومت ہو یا جنتا دل کی حکومت ہو، جنتا پارٹی کی حکومت ہو، تاریخ کی حقانیت یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ آج قانونی عملہ کبھی را کے نام پر، کبھی CBI کے نام پر، کبھی پولیس ڈپارٹمنٹ کے نام پر، یا ہر ڈپارٹمنٹ میں سوچ چلا ویوہار کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ تو کبھی ملیانہ دیا، تو کبھی بھاگلپور دیا، تو کبھی بھیونڈی دیا، تو کبھی احمد آباد دیا، تو کبھی حیدرآباد کا فساد دیا، تو کبھی کلکتے کا فساد دیا، اور ہر فساد میں دنیا نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والی گولی، سرکاری گولی اور سرکاری بندوقوں کے ذریعے مسلمانوں کے سینوں کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اور پھر اس ملک میں قانون و آئین کی بات کی جاتی ہے۔ آج قابل ترین لوگوں کے سامنے اپنے اظہار خیال کا موقع ملا۔ آج آپ غور کیجئے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آج تحقیق کا دور ہے، تو تحقیق کر کے دیکھو کہ اس ملک میں کتنا انصاف ہوا، سماجی انصاف ہوا۔ آج سماجی انصاف کے نعرے اس ملک کے ہر چپے چپے کونے کونے میں ہر قوم لگا رہی ہے، ہر سیاسی جماعت لگا رہی ہے، اور یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس ملک میں سماجی انصاف کو ہم قائم کریں گے۔ ارے سماجی انصاف یہ قائم کریں گے، اس ملک میں یہ ہمارے ساتھ انصاف کریں گے۔ ارے جب ہندوستان میں تحفظات کی پالیسی بنی، ریزرویشن پالیسی بنی، اس ملک میں آرٹیکل 15A اور 616A میں ترمیم ہوئی، اور پھر یہ پیغام دیا گیا کہ اس ملک میں سماجی سطح کے نیچے رہنے والے تمام لوگوں کو 15A کے تحت تحفظات ملازمت میں دیے جائیں گے، 16A کے تحت تعلیمی ادارات میں دیے جائیں گے۔ لیکن جب اس کا انٹرپریٹیشن ہوا، اس کو امپلیمنٹ کیا گیا، تو ہندو مت اور ہندو مذہب کے بنیاد پر اس ملک میں سماجی انصاف کے نام پر ہریجن کو، گریجن کو، یادو کو، جاٹ کو، BC کو، کاپو کو، ہر کسی کو ریزرویشن ملا۔ کسی کو تحفظات اور ریزرویشن نہیں ملے تو ہندوستان کی اقلیت کو نہیں ملے، مسلمان کو نہیں ملے۔ اور پھر آج کہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر مسلمان فرقہ پرست ہے، مسلمان بنیاد پرست ہے، مسلمان آتنکوادی، دہشت گرد، ٹیررسٹ ہے۔ آج اس ہندوستان میں جسٹس راجندر سنگھ سچار کی کمیشن کی رپورٹ پیغام دے رہی ہے کہ 60 سال کی آزادی اور اس ملک میں اقلیتوں کے ناانصاف کا چہرہ دیکھنا ہے تو راجندر سنگھ سچار کمیشن کی رپورٹ بتاتی ہے کہ اس ملک میں مسلمان، ہریجن، گریجن، دلت، پسماندہ طبقات سے نچلی سطح پہ آیا، یہ حقانیت ہے اس ملک میں۔ اور پھر اس ملک میں سماجی انصاف کی لڑائی کون لڑے گا؟ یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ کل آپ کا نمائندہ جو بنے گا، کل ایوانوں میں آپ کے حقوق اور جمہوری حقوق، انصاف اور سماجی انصاف کی لڑائی لڑے گا۔ اور میں اب طویل گفتگو میں جانا نہیں چاہتا، وقت مختصر ہے۔ برگ حنا سے لکھ دوں درد دل کی بات کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ یہ محنت بڑے دنوں سے چل رہی تھی جس وجہ آج حلقے یاقوت پورے کی گفتگو اور تقریر کو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ انقلابات ساری دنیا میں ایک ساتھ نہیں آتے۔ ساری دنیا انقلاب کے لپیٹ میں جب آتی ہے کہ کسی خطے سے انقلاب نکلتا، اور جب انقلاب سفر کرتا تو اچھے اچھے حکمران اور ظالموں کا خاتمہ کرتے ہوئے رونقتا ہوا نکلتا۔ آج کے سروں کا سمندر یہ اعلان کر رہا ہے کہ یاقوت پورے سے انقلاب ہو گیا، اور یہ انقلاب جب پروان چڑھے گا تو یہ انقلاب دنیا کو پیغام دے گا، یہ انقلاب حقداروں کے حق کی لڑائی کو پروان چڑھانے کے لیے ختم بختم یاقوت پورے میں دورہ کر رہا ہے۔ یہ پروان چڑھے گا اور مظلوم کے حق کی لڑائی کل یہاں سے شروع ہوگی، کل تلنگانہ کی اسمبلی میں ہوگی، کل ہر خطے ہر خانے میں آواز اٹھے گی کہ مظلوم کا حق دو، سماجی انصاف، مظلوموں کے حق کی آر پار کی لڑائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرے بھائی، آج اتحاد کی بات کی جاتی ہے نا، ارے کیسے مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف ہم جاتے، مجلس اتحاد المسلمین کے بانی قائد ملت کے ارمان کے خلاف جاتے، صدیق دکن قاسم رضوی کی قربانی کے خلاف کی جماعت ہے، یہ ہر فرد ہر بچے کی جماعت ہے۔ اس جماعت
की हिफाजत और इस जमात के नुक्ते नजर को समझ के इस जमात को एक मकसद से वाबिस्ता करने के लिए जल्द से मुड़क इत्तेहाद। मैं इस मजमे में मौजूद तमाम मुसलमानों को गवाह बनाकर ऐलान कर रहा हूं कि मैं हर इत्तेहाद के लिए तैयार हूं। शर्त यह है कि क्या इत्तेहाद उस मिल्लत के मजलूम का हक देने के लिए तैयार है? क्या इत्तेहाद उस मासूम बच्चे के तालीम का हक अदा करने के लिए तैयार है? क्या वो इत्तेहाद वो बेरोजगार नौजवान जो आज माश की तलाश में परेशान है, क्या जमात और आज अगयार के जुल्म का शिकार बना, आज बुराइयों का शिकार बना, आज क्या इसकी इस्लाह करना इखलास के साथ, इसी का नाम तो इत्तेहाद है ना। इत्तेहाद की बुनियाद इखलास पे है। जहाँ इखलास नहीं होता वहां इस्लाह नहीं हो सकती, जहाँ इस्लाह नहीं हो सकती वह इत्तेहाद कहीं नहीं हो सकता। अब इत्तेहाद मलकपेट सीट अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक का कारपोरेटर है। तहरीक अगर इंतखाबात में हिस्सा ले तो कोई अजब नहीं, वहां बीजेपी जीत जाती। मलकपेट हल्के में बीजेपी का जीतना यकीनी हो जाता, लेकिन तहरीक ने मिल्लत के इत्तेहाद के लिए अपने सर पर हर तकलीफ ले ली, अपने नफ्स को मारा और मलकपेट हल्के से एक कारपोरेटर के रहने के बावजूद तहरीक ने अपने नुमाइंदे को नहीं उतारा और मिल्लत के सामने इत्तेहाद का नमूना पेश किया। इत्तेहाद का नमूना पेश किया। कारवान हल्का में तहरीक की अपनी एक शिनाख्त और ताकत है, लेकिन वहां बीजेपी का उम्मीदवार को नाकाम बनाने के लिए तहरीक ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारा ना। फिर अब कौन सा इत्तेहाद की बात? हल्के याकूतपुरे में अल्हम्दुलिल्लाह अब 2,10,000 है, वो 60,000 है। क्या यहाँ पे बीजेपी जीती? अरे अल्लाह का करम है, बीजेपी के उम्मीदवार का नॉमिनेशन भी रिजेक्ट हो गया। अब और क्या बात है? अब वाजिब मुकाबला जालिम और मजलूम का मुकाबला है याकूतपुरा में। एक तरफ जालिम तो एक तरफ मजलूम। अल्लाह फैसला करेगा मजलूमों के हक में। फिर यहाँ पे वही ठटका मारे, कौन है बोले तो बोल रहे नहीं, अम्मा बीजेपी आ जाती है मेरे को वोट दे दो। आज का वाकया है, आज का वाकया है खलंदर नगर में एक बुजुर्ग हजरत ने 60 साल के, जिनका नाम समद साहब है, समद साहब है नाम के साथ बोल रहा हूं, उन्होंने खड़ा करके सवाल किया, पूछा कि याकूतपुरे हल्के में स्कूल कौन बेचे? उसका जवाब कहीं को नहीं देते। तो दाढ़ी पकड़ के बोले तेरी दाढ़ी का एहतराम कर रहा हूं, तो मार के मुंह तोड़ दे। तो ये गुंडागर्दी एमएलए साहब की है। नाउजुबिल्लाह मिनज़ ज़ालिक। कितने इल्जाम लगाए तो भी उसका जवाब नहीं दिया जाता। आज मैं पूछना चाहता हूं, जो टिकट दिए और टिकट लेने वाले दोनों जने जवाब देना। हल्के याकूतपुरा आज 75% स्लम इलाका है मेरे भाई। 25% में SRT कॉलोनी, वाहिद कॉलोनी, संतोष नगर कॉलोनी। 75% स्लम इलाका। अमान नगर है, गंगा नगर, अमान नगर भी, भवानी नगर, तालाब कट्टा, नशरमन नगर, चिंदी नगर, खान नगर, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां ये टिकट देने वाले और टिकट लेने वाले 15 मिनट नहीं बच सकते कहीं भी रोड पर। मुर्तुजा नगर का नाला बाजू का आप जाके देखो कैसे मुसलमान रह रहे वहां पे, कैसा रह रहे भाई। जाके मुसलमान बहनों से पूछो, जब नाला भर जाता तो घर में दाखिल हो जाता, जाके कुर्सी डाल के आधा घंटा बैठो मैं इलेक्शन में लड़ता। ऐसे हालात में मुसलमान जी रहे 20 साल में। क्या इस हल्के के एमएलए की हैसियत से जब इलेक्शन आता 5 साल के बाद जो काम किया उसको पेश करना, और अवाम की ये ताकत है कि अवाम सवाल करे कि नुमाइंदे ने क्या किया क्या नहीं किया। क्या इतना पूछने का भी किसी को इख्तियार नहीं है क्या? मैं ऐलान कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बावजूद हूं, मस्जिद के सोहन में चढ़ के खड़े के बात कर रहा हूं, मस्जिद के दामन में हूं। अगर ईमान का 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात मुयस्सर है, ऐलान करो मस्जिद में आओ, मेंबर पे खड़े होकर तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे कारनामों को बयान करूंगा और मस्जिद के मुसल्लियां फैसला करना। इलेक्शन की जरूरत नहीं है। आज हल्के याकूतपुरे में आप लिखते जाइए, मैं बोलते जाऊंगा। और भोले भाले मुसलमानों को यह भी नहीं मालूम कि हल्के के नुमाइंदे की हैसियत से मुमताज अहमद खान ने क्या कारनामे अंजाम दिए। अगर मैं गलत हूं तो मैं इलेक्शन से दस्तबरदार, अगर मैं सही हूं
तुम क़ियादत के नाम पे जो सदारत कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, या तो इसको सस्पेंड कर दो, इसको सस्पेंड कर दो, या तो इसको विड्रॉ करा दो। आप लिखते जाइए, मैं बोलते जाऊं। तालीमी मैदान में जो कौम कमजोर हो जाती है वो कौम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकती। दुनिया के तमाम कौमों की ताकत तालीम और माशियत है। आज हल्के याकूतपुरे में एमएलए की हैसियत से जब आपके महल्ले में दौरे के लिए आए तो आप उनसे सवाल कीजिए, घर में बिठाइए, हम मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, घर में दीवान खाने में बिठा के पूछिए उनसे, क्या ये बात सही है? पूछिए, क्या मुसलमान इतने कमजोर हो गए? क्या मुसलमान आज मुमताज खान की गुंडागर्दी से डरते क्या? अरे याकूतपुरा है ना, कैसे कैसों को बचाए याकूतपुरा में, इनकी क्या औकात, इनकी क्या औकात? लिखते जाइए। नंबर 1 रैन बाजार पुलिस स्टेशन आपके घर के करीब है ना। रैन बाजार पुलिस स्टेशन के बाजू एक स्कूल था, दारुल यतामा स्कूल। किसने खाली करा के बचे? कौन पैसे कमाए स्कूल खाली करा के? उर्दू मीडियम। जब स्कूल है और मरहूम आदम मलिक साहब एडवोकेट सदर मंजिल बचाओ तहरीक एहतजाज करते रहे पुलिस स्टेशन के सामने, स्कूल के सामने, डीओ ऑफिस में। मैं आज नहीं कर रहा हूं, उस वक्त पर मैंने एहतजाज किया। डीओ करने गया, एजुकेशन मिनिस्टर करने गया, सब गया, स्कूल खाली हो गया। 800 बच्चियां पढ़ते थे, उनका मुस्तकबिल खत्म हो गया। आज कहां है स्कूल? दरीचे माता स्कूल, माता की खिड़की, आज कहां है? खाली कराए, भेज दिए। उर्दू मीडियम अलीजा कोटला सिटी गर्ल्स हाई स्कूल 4000 गज पे था। मेरे मरहूम वालिद उस स्कूल के लिए पढ़ते थे। गरीब मजलूम बच्चियां शमीली का मंडवा, जहरा नगर, तालाब कट्टा, याकूतपुरा, इसी बस्तियों के बच्चियां 2200 बच्चियां पढ़ते थे। उस स्कूल को जब खाली किया जा रहा था, मैं और आदम मलिक साहब नुमाइंदगी पे नुमाइंदगी करे, अखबार में बयानात आए, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, सियासत में आया। मैं मस्कती साहब करने गया, उर्दू अकेडमी के चेयरमैन थे, उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन हुकूमत इनके साथ, मिनिस्टर इनके साथ, चीफ मिनिस्टर इनके साथ, इसलिए कि यहाँ की हुकूमत ये नहीं चाहती कि पुराने शहर में स्कूल बने, गवर्नमेंट खर्चा करे और मुसलमान तालीम हासिल करे। जब नुमाइंदा बेच रहा तो बेचो, बंदर बाट चल रही है। सिटी गर्ल्स हाई स्कूल, दरीचे माता स्कूल, दारुल यतामा स्कूल, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, छौनिया नाजियाली बेग, जाके देखिए अगर वहां स्कूल है तो मैं इलेक्शन में लड़ता हूं। सेंट जेवियर स्कूल 25,000 गज जमीन, गवर्नमेंट लैंड, सर्वे नंबर 56। आज इंटरनेट है ना, तहकीक कीजिए भाई, तहकीक करके फैसला करो। कलेक्टर की साइट पे जाके देखो, मादाना पेट सर्वे नंबर 66 सरूनगर मंडल में आज भी गवर्नमेंट लैंड है। आज की तारीख में भी गवर्नमेंट लैंड है। उसको प्लॉटिंग करके मुमताज कॉलोनी के नाम पर 20-20 हजार रुपए गज से जमीन बेचे। उस वक्त भी मैं लड़ता रहा। मैं आज तकरीर इलेक्शन के लिए नहीं कर रहा हूं। उस टाइम पे भी अखबार गवाह है, सियासत अखबार में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, मेरे बयानात, मेरी नुमाइंदगी। मैं पुलिस स्टेशन में जब इनके हुंडे कब्जा करके बेच रहे थे तो मादना पेट पे रात के 12 बजे धरना दिया। कमजोर मजलूम मुसलमान मेरे साथ था। मैं इसलिए नाकाम हो गया, मेरे पास इख्तियार नहीं था। अरे हाथ में इख्तियार होता तो कल इन तमाम इमारतों को बचाता। 99 का इलेक्शन में वफा हुई ना, 99 का इलेक्शन लड़ा, इसी सामने के महल्ले में SRT कॉलोनी में इनके बदमाशों ने वफा कर दी कि फरत खान ने औरत को मार दिया। 1 बजे तक 40,000 वोट ले चुका था। जब 28 साल उम्र थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सोच समझ के लड़ रहा हूं इलेक्शन। कैसा लड़ना? घंटा बजा के छोड़ो दुर्रेशवार स्कूल आप जाइए, तहकीक कीजिए। मैं तकरीर में कर रहा हूं जो हालात है, जो गुजरा हल्के याकूतपुरा में। अगर जब उस वक्त पे एमएलए में जीता, इन तमाम इमारतों को बचाता। 25,000 गज पे जो मुमताज कॉलोनी बची, उस पे एक तालीमी इदारा पुराने शहर के मजलूम मुसलमान बच्चों की तालीम के लिए खड़ा करता। आप जाइए, आपके घर के सामने दुर्रेशवार स्कूल बाग जहारा में 8 एकड़ जमीन जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए पार्टीशन में,
गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट लैंड बना दिया, उसको डिक्लेयर कर दिया। मेरे मरहूम वालिद अमानुल्लाह खान ने नुमाइंदगी की। उस जमीन को खोली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अलॉट कराया एक स्टेडियम, मिनी स्टेडियम बनाने के लिए। जाके दरियाफ्त करो कौन बेचे? गवर्नमेंट लैंड प्लाटिंग करके खोली कुतुब शाह की स्टेडियम की जमीन प्लाटिंग करके करोड़ों रुपए कमा लिए। और फिर आज बोल रहे मैं दियानतदारी से ईमानदारी से काम करा, और पाम्पलेट में लिख रहे कि 21वीं सदी के बेहतरीन मुसलमानों के लीडर का नाम मुमताज था। घर घर पाम्पलेट बांटे भाई, आपके भी घरों पे आए होंगे ना पाम्पलेट, उसमें देखो 21वीं सदी के मोहताज तारुफ ने, वाकई मोहताज तारुफ ने कितने बड़े लैंड गिरा बड़े स्कूल एक्सपर्ट है, स्कूल साफ कर देते पूरे। आज इस महल्ले के तमाम हजरात से मेरी गुजारिश है, तकरीरें तो होती रहेगी, जलसे तो होते रहेंगे, लेकिन आज का ये मकसद जलसा आपको सोचना है। आप तहकीक करिए, एक एक बार तहकीक कीजिए जो मैं हालात कह रहा हूं वो है या नहीं है। अगर मैं जो कह रहा हूं वो सही है तो सिर्फ और सिर्फ आप उम्मीदवार है, एक फर्द का उम्मीदवार नहीं, बल्कि यहाँ का हर वोटर उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करेगा। अगर मैं गलत हूं और इस महल्ले के मौजूद बुजुर्ग हजरात समझ रहे मैं गलत हूं तो कहे मैं मस्जिद में हाजिर होने के लिए तैयार हूं, आपके सामने रुजू होने के लिए तैयार हूं, सारे दस्तावेजात के साथ आऊंगा, अखबार की कटिंग के साथ आऊंगा, हर चीज सामने रख के बात करूंगा। अब याकूतपुरे में किसको भी नहीं मालूम, बिल्ली आंखा मुझ के पी तो दुनिया समझ रही, दुनिया नहीं देख रही। अरे दुनिया देख रही कितने स्कूल बेचे, कितने पैसे कमाए, शाली बंडे पे कितने बिल्डिंगा बनाए। अरे वांटा होटल के सामने आज वो गवर्नमेंट लैंड थी, उस पे इमारत खड़ा करके टूलेट बैंक को देता हूँ, दवाखाने को देता हूँ। अभी भी है, जाके देखो वो टर्नी का जो फ्लैट है वो गवर्नमेंट लैंड है, वो गवर्नमेंट लैंड है, उस पर बिल्डिंग बने। इनकी बिल्डिंग को कोई परमिशन नहीं, इनके शादी खानों में कभी करंट के धागे नहीं होते, इनके शादी खानों का पानी कभी बंद नहीं होता, पानी की बिल नहीं भरते। अरे मैं 50 गज पे हूं तो पानी लाइट हर चीज देना, ये याकूतपुर में चलता, लाइट के धागे, पानी के धागे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह एक मौका दे। मैं ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन मजलूम मुसलमानों के लिए लड़ने के लिए मैदान में उतरा हूं, ना कि बंजारा हिल पे बंगला या जुबली हिल पे बंगला, स्विमिंग पूल बनाना, मर्सिडीज पे फिर रहा है, या आर पार का मुकाबला हुकूमत से करने के लिए उतरा हूं। क्या मुमताज था? आप मेरा भी प्रोग्राम सुन लीजिए, मैं क्या चाहता हूं। अजगर भाई जी तस्करा करे 50 स्कूल का नहीं, इंशाअल्लाह मौका मिलेगा, 5 साल का वक्त मिलेगा, इंशाअल्लाह 150 स्कूल याकूतपुरे के हल्के में डालूंगा, तालीमी इनकलाब बर्पा कर दूंगा याकूतपुरे में। हर सलम एरिया से तालीमी याफ्ता बच्चा निकलेगा, याकूतपुरे का समाजी चेहरा बदल के इंशाअल्लाह सरकार का सच्चा गुलाम होने का ऐलान करूंगा, ये मेरा नारा है। अब पूछ रहे अरे नीयत जैसी अल्लाह भी वैसे ही फैसले करता, इनकी नीयत जितनी डॉक्टर विजारत खान रसूल खान को निकाले, एक शख्स निकल के 40 इंजीनियरिंग कॉलेज 5 मेडिकल कॉलेज डाल दिया। जब भी बोल रहे थे क्या करता तो करके दिखा दिया। रखा हूं इंशाअल्लाह कह रहा हूं 150 स्कूल, कान पकड़ लेना, 5 साल में अगर नहीं डाला याकूतपुरे में तो पूछ रहे कैसा फार्मूला, वो फार्मूला अल्लाह मेरे कुछ दिया, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसा करना, जो काम जो मिल्लत का दर्द रखता उसको अल्लाह फिक्र से नवाजता, जो मजलूमों का सोचता, अल्लाह के हबीब मजलूमों के मसीहा बन के आए। अरे आका का गुलाम हूं, उन मजलूमों की खिदमत के लिए आया हूं, लूटने के लिए नहीं। इसी हल्का में रात दिन मेहनत करूंगा, इस हल्के का चेहरा बदल के बताऊंगा कि 150 स्कूल कैसे, ये भी फार्मूला समझ नहीं आ रहा, तो रोज समझा रहा हूं, अभी भी समझ नहीं आ रहा। गली गली बोलते फिर रहे कैसा करते करके बताते।
ہر پولنگ بوتھ پر 1000 ووٹر ہے میرے بھائی. جب 1000 ووٹر ہے, پولنگ بوتھ پہ 1000 ووٹر ہے تو 2 سے 3000 بچے. اس 2-3 ہزار بچوں میں کتنے ماں باپ ہیں جو سہولت سے فیس بھر سکتے؟ کتنے ماں باپ ہیں جو تکلیف سے بھرتے؟ کتنے بچوں کے ماں باپ ہیں جس کا ارمان ہے کہ میرا بچہ اسکول جائے, تعلیم حاصل کرے, دنیا میں سماج میں ایک عزت اور معزز بنے, لیکن ان کا ارمان ناکام ہو رہا. میں اس طبقے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں جس کا بچہ اسکول نہیں جاتا. میں اس بچے کے لیے الیکشن لڑ رہا ہوں, اس بچے کے لیے یہ جدوجہد کر رہا ہوں کہ کل کامیابی کے بعد میں سب سے پہلے میری توجہ کا مرکز وہ بچہ رہے گا. اس بچے کو میں اس کا سماجی مقام دلا کر, تعلیم دلا کر, ایک سماج میں, مسلم سماج میں ایک انقلاب برپا کر اس کو اسٹیج پہ آنے کا قابل بنانے کا خواب دیکھ کے الیکشن لڑ رہا ہوں. ایک بوتھ کو میں ایک ایجوکیشن زون, تعلیمی زون بناؤں گا, اور اس تعلیمی زون میں الحمدللہ آج 35 لوگوں سے میرا رابطہ ہے اور ہم تیار ہیں کہ سلم ایریوں میں 200 گز. ایم ایل اے تو اسکولوں میں سے, ارے اب کلیکٹر بول رہا کہ ایک ایسا ایم ایل اے بھی آیا کہ گورنمنٹ کو زمین دے رہا اسکول ڈالنے کے لیے. الحمدللہ کی شان بنا دوں گا. کوئی 119 ایم ایل اے میں کوئی ایم ایل اے کوئی منسٹر کے حلقے میں اتنا تعلیمی کام نہیں ہونا جتنا یاقوت پورے میں, اور میرا وعدہ ہے ہر پولنگ بوتھ کو ایک ایجوکیشن زون بناؤں گا, اور بالخصوص ان سلم علاقوں میں جیسا اصغر بھائی کہے, گنگا نگر, تلاب کٹا, بھوانی نگر, اس علاقوں میں 200 گز کی زمین خرید کر کلیکٹر کو ڈونیٹ کریں گے. کلیکٹر سے بجٹ لا کر وہاں عمارت, انفراسٹرکچر بنائیں گے, 10 کلاس روم بنائیں گے, بچے ہر کلاس روم میں 50 بچے. انشاءاللہ 5 سال کا پلان, لیکن 3 سال میں کمپلیٹ کر کے بتاؤں گا کہ اس حلقے یاقوت پورے میں گورنمنٹ کے 150 اسکول, ہر اسکول میں 500 بچے, سارا ٹوٹل کرے تو 60 سے 65 ہزار بچوں کی تعلیم کا خواب لیا آپ کے درمیان میں. اس ملت کے مظلوم بچے کی فریاد لے کے بھیک مانگ رہا ہوں کہ ایک موقع دو اس مظلوم بچے کی تعلیم کے لیے انتظام کرنے کی. میں آپ کو سلام کرنے آیا, ایک موقع دیجیے. کیا اب ممتاز خان ان سے تو توقع نہیں, یہ کچھ کریں گے نہیں. اب ایسے حالات میں یہاں موجود تمام حضرات فیصلہ کر لیجئے کیا میرا کاز یہ ملی کاز نہیں ہے, مسلمانوں کا کاز نہیں ہے مظلوم کے لیے لڑنا. آج حلقے یاقوت پورے میں وائٹ راشن کارڈ, گیس سلنڈر نہیں ملتا. آج گھر گھر کھٹکا مار رہا ہوں تو ہر گھر سے آواز آ رہی کہ ہم مظلوم ہیں, کوئی تو ہماری آواز بنو. ایک حلقے میں گھسا اور گھر سے نکل کے ایک معزز خاتون نے مجھ سے کہا کہ میں تو مسلمانوں کے نام پہ ووٹ دیتے رہی, آج میری عمر 65 سال ہو گئی, 10 20 ووٹ دیا میں, لیکن کبھی میرے بال بچوں کے لیے یا میری تکلیف کے وقت میں کوئی مدد کرنے والا کوئی مسلمانوں کا لیڈر نہیں آیا. اسی کا نام جماعت. آج حالات ایسے ہیں, کوئی گفتگو کر کے راہ فرار اختیار کرنا نہیں ہے, ذمہ داری کے ساتھ کام بھی کرنا ہے. آج آپ کے حلقے میں جو بھی بلدی برقی آبرسانی مسائل ہے, ان تمام مسائل سے الحمدللہ کچھ وقفیت حاصل ہو چکی ہے. اور آج صاف صفائی کا مسئلہ, آپ جا کے دیکھو کچرے کا انبار ہے, ہر طرف کچرے کا انبار ہے. سلم ایریوں کے اندر ایسے حالات ہے جہاں لوگ بیمار پڑے ہوئے. یہ کس کی ذمہ داری ہے, کس کی ذمہ داری ہے بھائی؟ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح بنجارہ ہل, جبلی ہل, وجے نگر کالونی, سب کالونی میں ہوگا, ویسے ہی حلقے یاقوت پورے کے سلم ایریوں میں بھی صاف صفائی ہونا, ورنہ بلدیا کا باجا بجا دوں گا. بلدیا دفتر کا باجا بجا دوں گا. سردار محل میں کمرے کم پڑنا, ان کو بھاگنے کے لیے اتنا بھلا بنا کے کام ہوگا. لائٹ والوں کا تھا وہاں, یہ پرائیویٹائزیشن اور پھر اس کا استحصال. آج الیکٹریسٹی بورڈ تو پرائیویٹ کمپنیوں کے نام پہ ہے.
ارے ہم تو لٹے پٹے ہیں، ہمارے اسلاف نے حکومت کی ہندوستان میں، اس تلنگانہ جو تم بول رہے ہیں نظام اسٹیٹ، اس اسٹیٹ پہ ہم نے 300 سال حکومت کی، دنیا دیکھی ہماری حکومت، اس حکومت میں کبھی نہ انصاف ہی نہیں ہوئی، چاہے مذہب کے نام پہ ہو یا طبقے کے نام پہ ہو، لیکن جب ہم کو لوٹا گیا تو ہماری جاگیر کھینچ لی، ہمارا انعام کھینچ لیا، سیلنگ کے نام پہ ہم لوٹے، کبھی ٹیننسی ایکٹ کے نام پہ لوٹے، آج ہمارا کچھ نہیں رہا تو ہم گاؤں چھوڑے، جاگیر چھوڑے، چار مینار کے تعاون میں میوہ فروش بن گئے، اس شہر کے اندر بڈی فروش بن گئے۔ ارے اب تو جینے دو، ورنہ ایسا تنگ کرو گے تو پھر قانون کے دائرے توڑ کے ہم کو باہر نکلنے میں مجبور مت کرو، ہم کو بھی مجبور مت کرو، لائٹ کے نام پہ، نل کے نام پہ۔ کبھی ہمارے اسلاف نے حکومت کی ہے تم پہ، اگر ہمارا دائرہ تنگ ہو جائے گا تو قانون کے دائروں کو پار پار کر کے ہم باہر نکل کے انصاف کی لڑائی لڑائیں گے اس ملک میں۔ آج یہ مت سمجھو ہم کمزور ہیں، ہم ہر اس قانون کے پابند ہیں جو قانون کے نام پہ انصاف کرے گا، قانون کے نام پہ دہشت گردی چلے گی تو قانون کی آر پار کی لڑائی لڑنا ہم جانتے ہیں۔ آج لائٹ کا مسئلہ تھا، کل الیکٹرسٹی بورڈ، واٹر بورڈ سوبریٹی ہے نا، حلقے میں آنے سے پہلے چپلا ہاتھ میں پکڑ گیا نا، بھاگنے کا موقع مل رہا ہے لوگوں، اللہ برو لڑائی آر پار کی ہے بھائی، اگر آ گیا تو سب کو مشکل۔ اصغر بھائی بولے ابھی پلان بن رہا، کیسا بھی جھڑا ڈالو، اسد الدین کا پلان، اکبر الدین کا پلان، ممتاز خان کا پلان، کیسا بھی ہرا ڈالو تو سر میں درد۔ ارے اب میں نے لڑ رہا ہوں، مظلوم مسلمان لڑ رہا حق کے لیے، ارے کتنے یا 18 ہر شخص پرت خواہ ہے، ہر مظلوم پرت خواہ ہے، ہر ملک پرت خواہ ہے، ہر لوگ کتنے پرت خواہ، عورتوں کی گروپ میٹنگ کہتے ہیں ممتاز خان۔ اب نظر آ رہے کیا؟ اور ان کے دلال، میں کہنا نہیں چاہتا، نام ٹائم پہ کہوں گا کہ شادی خانے میں غریب مسلمان عورتیں جو مظلوم ہیں ان کو لا کے میاں 20 سال لوٹے، اب یہ الیکشن لڑنا تو دور کی بات ہے، پورے کمپلیکس شادی خانے سب بیچ کے تیار ہو، الیکشن کے لیے تیار ہو، سب بیچ کے لڑنا۔ میں وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے میدان میں اترا ہوں کہ اللہ میری مدد کرنے والا حکیم ہے، تو میرا فیصلہ کرے گا، میں مظلوموں کے لیے لڑا ہوں، مظلوموں کے لیے بڑھ جاؤں گا، میری کوئی ذات کی لڑائی ہے نہ اقتدار کی لڑائی ہے، نہ عزت کا مسئلہ ہے نہ ذلت کا مسئلہ ہے، یہ لڑائی صرف مظلوم مسلمان کے حق کے لیے، کیسا بھی ہرا دیں گے۔ ارے اللہ جتانا چاہ رہا تو اتنے لوگ آئے نا، یہ اللہ کی مرضی ہے نا، اگر اللہ کی مرضی سے سونا دے میرے میں کیا کا صدقہ ہے، آج کہ مصطفیٰ سمجھ کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں نا۔ آج ان حالات میں آپ غور کیجئے کہ حیدرآباد میں پرانے شہر کو بلیک لسٹڈ، ہم بلیک لسٹڈ ہو گئے ہیں حیدرآباد میں۔ آج حیدرآباد میں جتنے بینک آج پرانے شہر کو بلیک لسٹڈ کرے، اللہ اگر موقع دے گا، جس دن جیت کے آیا اس دن پہلا نعرہ حیدرآباد میں پرانے شہر کو نو لون نو بینکنگ، این آر آئی بول کے پیسے لیتے، ہمارے پیسے سے پیسہ کماتے شہر میں، پھر ہم بلیک لسٹڈ، پرانے بینکوں میں جتنا پیسہ آتا پرانے شہر کے این آر آئی دیتے نا، پھر ہم بلیک لسٹڈ۔ عید سے عید بجا لوں گا اس بینکنگ سیکٹر کی، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کا ایک تماشا، 10% دو، ہم 30% سبسڈی دیتے، بینک 50% دیتی، پہلے 10,000 بینک میں رکھو، پھر 50% کے لیے بینک کو جاؤ، بینک والا بولتا پرانے شہر میں رہتے تم لون لے کے دیتے کیا، پھر بولتا 8 تھے میرے کوٹھے میں 8 دے دیا، بیچ دیا 8، یہ ناٹک نہیں چلے گا بھائی۔ مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی نئی پالیسی ترتیب ہوگی، 1 ونڈو سسٹم، سنگل ونڈو، جہاں ہم لون دیے وہاں سے ہی لون لیں گے، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن میں فارم دیا وہاں سے چیک دینا، بینک سے ڈیل کرنا مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کی ذمہ داری۔ یہ سسٹم کا آغاز کرنا ہے تو مجھ کو ایک موقع دیجیے۔ آج وقت کے کم سے کم 3 لاکھ کروڑ کے اثاثوں پر اغیار قابض ہے، ناجائز قابضین قبضے میں ہے، اس کو فروخت کیا جا رہا ہے، اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، جامعہ نظامیہ کی
14,000 करोड़ रुपए की जायदाद जागीर मानी कोंडा इसने बेचा। इसी कांग्रेस राजशेखर रेड्डी की तारीख कोट कर रहे थे, सबको मालूम ना। ऐलान करे जगदीश भाई फ्रेंड राजशेखर रेड्डी इज माई गॉड फादर। कांग्रेस के साथ अरे हमारी दोस्ती उतनी हद तक है जहां कोई मुसलमानों की बात आ गई तो अलर्ट। दोस्ती दुश्मनी अल्लाह के लिए, बस इससे हटके कुछ भी नहीं है। जिंदगी इतनी बमकसद, जिस जिंदगी का मकसद नहीं होता वो जिंदगी नहीं होती मेरे भाई। जामिया निजामिया की 14,000 करोड़ की जायदाद मां जागीर मनी कोंडा तबाह हो गई। आज गवर्नमेंट लैंड डिक्लेयर हो गई, मल्टीनेशनल कंपनियों को दे दिया गया। अल्लाह अगर कल मौका देगा तो उस जायदाद के लिए तेलंगाना असेंबली में आर पार की लड़ाई लड़ने का वादा लेकर मैदान में उतरा। हुसैन शाह वली हजरत रहमतुल्लाह अलैह की 1.5 लाख करोड़ की जायदाद हाई कोर्ट से वीवीएस राजू का फैसला है कि की जायदाद है और इसका तबाह ताराज लैंड को राजगोपाल किसके सहारे में कर रहा सबको मालूम। कल कामयाब होकर ये आर पार की लड़ाई और मुसलमानों के असासों की हिफाजत की लड़ाई के लिए एक मौका दीजिए, फिर देखिए। सुबह याकूतपुर में नहर पर पूरे लीडर आ रहे थे, साले को पानी आ रहा, क्या घर में मदद करूं, क्या लोन चाहिए, क्या वो माहौल सबको काम पे लगाना भी काम है भाई। आप देखना जीतने के बाद जैसा अजहर भाई बोले प्लान बनना हराने का, कोई हरा नहीं सकता जब तक अल्लाह की मर्जी है। मैं अल्लाह से पुरुम्मीद हूं कि इंशाअल्लाह याकूतपुर से कम 75,000 वोट लेके असेंबली को जाऊंगा, 75,000 वोट लेके असेंबली को जाऊंगा। और ऐवान असेंबली भी देखना कि 119 एमएलए में जब अमानुल्लाह खान खड़े होते तो मालूम पड़ता तो पुराना शहर का शेर आ गया बोलते असेंबली में। 118 एक तरफ एक अकेला, इस याकूतपुरे के शान में 4 चांद लगा के बताऊंगा। असेंबली में 4 चांद लगा दूंगा। हल्का याकूतपुरे के लोगों को 20 साल से गुमनाम हो गया यह हल्का। इस हल्के की कोई शिनाख्त है ना, इस हल्के की कोई नुमाइंदगी है। आने वाले हालात में टीवी चैनल पर याकूतपुरा, अखबारों में याकूतपुरा, जबान में याकूतपुरा, हर ऑफिस में याकूतपुरा, कमिश्नर करे याकूतपुरा, बल्दिया दफ्तर में कमिश्नर के पास याकूतपुरा। अगर चाहते हो तो एक मौका देके देखो, फिर कैसा मजा आएगा। हर जगह याकूतपुरे की शिनाख्त, आइडेंटिटी, ब्रांड याकूतपुरा दिखना पूरे असेंबली में। इसको बोलते ब्रांड याकूतपुरा क्या है इंशाल्लाह हम बताएंगे। आज पुलिस का जुल्म, रौडी शीट, 4 खतर फेंका बच्चा, मक्का मस्जिद करे। अरे कैसा नहीं, ये त्रिशूला बांटना, ये सब बंद हो जाना कल इस तेलंगाना में। ये लाठियां बांटना, परेड करना, चड्डियां पहन के नाटक, ये खाकी चड्डियों की तो ईट बजा दूंगा। इलेक्शन ये शाखायां चलते, चड्डियां पहनते, देशद्रोही है ये आरएसएस थी ना। कारगिल के जंग में ताबूतों का सौदा करी, हिंदुस्तान के सिपाहियों का जो कफन बेच सकते हैं वो हिंदुस्तान जैसा वतन बेच सकते हैं। ये आरएसएस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दहशतगर्द और देशद्रोही तंजीम है। ये संघ परिवार, इससे बड़ा दहशतगर्द, नरेंद्र मोदी से बड़ा दहशतगर्द इस मुल्क में कोई नहीं है। अमेरिका के सफीर को गला पकड़ के बताए ना मरहूम, इश्क़ रिसालत क्या होती जहन्नुमा में। अमेरिका से सब डर रहे, लेकिन एक आशिक़ मुस्तफा कमजोर, इख्तिदार भी नहीं था, एमएलए भी नहीं थे। जहन्नुमा की सड़क पे अमेरिका के सफीर का गिरबान पकड़ लेना, कल आरएसएस के गली गली में गिरबान पकड़ के इनको लगड़ के बताऊंगा कि मैं गुलाम मुस्तफा हूं, जालिमों से टकराऊंगा, जालिम के ताबूत में आखिरी कीट होकर बताऊंगा कि याकूतपुरे का शेर बच्चा हूं। अभी बीजेपी से डरते हैं। नरेंद्र मर गया, नरेंद्र बीजेपी को मरहूम अमानुल्लाह खान ने पुराने शहर में ऐसा दफन करा, हैदराबाद में अब बीजेपी सर नहीं उठा सकती। बीजेपी उठती है सिर्फ कैसे बाबा नगर खिला
तालाब कट्टा खिला, अमान नगर एक खिला, अमान नगर भी खिला, कैसे खिले बन गए, कोई दाखिल नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह इन खिलों में तालीमी इनकलाब लाना, मुसलमानों को तरक्की दिलाना, ये मंजिल है, ये मंजिल है मेरे भाई। मदरसे कायम करना, उस स्कूल की इमारत में दीन की तालीम, दुनिया की तालीम दोनों देना। आज ऐसे हालात में आपको सोचना है। मेरी गुजारिश है कि मेरा कोई टीवी चैनल है ना कोई अखबार है, कोई अखबार टीवी चैनल नहीं है मेरे पास। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप तमाम हजरात जो मौजूद है थोड़ी सी जिम्मेदारी निभा लीजिए, अपने घरों में अपनी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन तक हालात को समझाइए। वोट किस लिए दे रहे, वोट किस लिए दे रहे, और एक मेहरबानी फरमाकर मेरा इम्तियाजी निशान टीवी है और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन के वोट बड़ी अहमियत रखते हैं। अव्वलीन फुर्सत में अपनी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन को अपनी सरपरस्ती में पोलिंग बूथों पे ले जाकर वोट डालिए और वफ़ाओं पे तवज्जो मत दीजिए। जिस तरह माजी में हुआ झूठे वफ़ाओं की बुनियाद पर, फिर जालिम कामयाब हो जाएगा अगर आप नादान रहेंगे। आपकी गलतफहमी या आपकी कोई लर्जिश या नादानी से कोई फिर ऐसा माहौल हो जाएगा कि फिर कहेंगे ये तो सियासत है ना, ये सियासत तो यजीद किया, हम अहले हुसैन के मानने वाले, हम सियासत नहीं करते, जहाद करते हैं, जहाद के लिए मैदान में उतरते हैं। बिलखुसूस पोलिंग के दिन पोलिंग बूथों के 500 200 बुजुर्ग हजरात सरपरस्ती करे, मेरी इल्तिजा है। और माँ बहन, और 12 बजे 1 बजे के अंदर मेरे को उम्मीद है ये अवामी इनकलाब इस बात का ऐलान कर रहा है कि इनकलाब कामयाब हो गया, मजलूमों के हक की आवाज उड़ गई। याद रखिए, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन तक मेरा इम्तियाजी निशान टीवी है और टीवी के बहनों से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि टीवी के निशान पर बटन दबाइए। टीवी मेरा इम्तियाजी निशान है। मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से, मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से कि मेहरबानी फरमाकर अपनी मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन को समझाइए कि टीवी के निशान पर मोहर लगाइए। टीवी मेरा इम्तियाजी निशान है, टीवी के निशान पर मोहर लगा के बता दीजिए कि आपको मैं इनकलाब कामयाब होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह है रब्बुल आलमीन, है हाकिमुल हाकिमीन, है मौला, इस मजलूमों के इनकलाब को परवान करा, है अल्लाह हासिलों के हुस्न से बचा। जो अपने कल बरोज़ पीर एक इंतखाबी जलसे आम बमखान दौरा दी की दरगाह चौरा पर मुनक़िद किया जा रहा है और सुबह जरूरी ऐलान कल सुबह 10 बजे से 1 बजे तक दौरा दी की दरगाह के अतरा एरिया का दौरा होगा और दिन में 3 बजे से 6 बजे तक तमाम है तो कैंडिडेट के साथ रैली की शक्ल में, गाड़ी की शक्ल में और नारेबाजी के बच्ची से मेहरबानी करके आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा किया जाता है और पुलिस अफसरान का भी शुक्रिया अदा किया जाता है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।
پریشان ہے، ممتاز خان پریشان ہے.